محاسن الأخلاق بما تبرز عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. برا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجسد. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. ولهما سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتئب منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تأثرت الطرق والمنازل وبألف ذكره تطيبت المجالس وهو صلى الله عليه وسلم جامع سباب القمامية والمنطلق في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متوقا عليه. أجمد بوصف حبيبي وشانه وله الأولى في مجده ومكانه. أوصاف قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام وقد انبسط القلم في قدر ما أفاده العلم من وقائع مورد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به وأكرمه المقرب من التكريم والتعظيم والحكم العظيم. فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن ذلك يحسن ختمك ما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولقد نظم الفكر من ذراري الأوصاف المحمدية الهدى. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخلصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود الوافرة وعلى باب عزتي تحكرها فتوصى منه الفيوضات
الصلاة الظاهرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الروح الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل غيب دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب والنظار قاسم أنبرك في عبادك وساكي كؤوس رشدك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى عقبة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك بهذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بعرقتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصيل وقايتك وأن تبلغنا من شرف القلوب إليك إلى الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرضنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين وليكفاك من المؤدين ولعبك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وأظننا جميعا هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبا من هذه الغفران أن تقابل المذنبا من هذه الغفران أن تقابل المذنبا من هذه الغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمة والمؤمن بما أنه أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وقال وظهر وعم بركة بشرك بجوبه أولادنا ووالدنا وعلى خطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم روتنا قوي في جميع الأقطار المنشورة ومع الإسلام والإيمان بآية معمورة مع المد والسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وخطيئة المدينين وذل المذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واطل شر المعتدين أهوالنا واكشف العدل بولاة الحق بجميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على العاملين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وبالأرز المكين من الذنوب والخطايا وبالقتل العمل بطاعتك والصدق بخدمة القائم وإذا توفيتنا تتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بنية القبول وتمام كل السل ومعمول وصلاة الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة في الآخرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام جميع الصحابة والقربة والتابعين وتبع التابعين من العلماء والشهداء والصالحين والمهد الراشدين خصوصا إلى رأي قطب العلوم الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وسمير القطب الأحول سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسمير القطب الأكبر خليفة سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وسمير القطب البلاد جدنا مولانا الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجري وصحبه قرة إلى يوم القيامة وخصوصا إلى رضي العلم العلم العارف بالله
الشيخ الحاج محمد زين بن عبد الغني وخصوصا إلى روحي العالم العلامة العارف بالله الشيخ الحبيب عثمان بن يحيى البتوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين على تلك النية وعلى هذه النية الحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى بن أجل بن يحيى فالله عنه وبركات جميع كرامات الأولياء والشهداء والصالحين والراشدين بأن الله يتغشنا وإياهم بالرحمة المغفرة ويدخلنا وإياهم الجنة الفردوس من غير حساب ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا يقف إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita kembalikan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat berkumpul berjamaah bersilaturahim di majelis yang mulia ini untuk kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah, yaitu menuntut ilmu agama yang menjadi fardu ain kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah serta taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita di dalam maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa-doa kita dan memperkenankan semua hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu salawat serta salam senantiasa selalu tercurah terlimpah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, kerabat, zuriat, tabi'at tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat majelis ilmu yang berbahagia rahimahumullah, menyambung kajian kita, yaitu masuk kita kepada sifat yang keenam dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib pula bagi kita untuk meyakini dan mengikatkannya dengan seyakin-yakinnya, yaitu sifat yang keenam adalah wahdaniyah. Ialah wahdaniyah. Ini sifat yang keenam dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib kita meyakininya. Wahdaniyat artinya asa zatnya dan asa sifatnya dan asa fi'ilnya. Orang waya ini kada paham arti asa tuh. Jadi asa ini bahasa bahari. Asa zatnya, maksudnya asa zatnya tuh satu zatnya. Jadi zat Allah Ta'ala itu tunggal, cuman satu. Jadi kada dua, kada tiga, kada empat. Walhasil cuman satu. Jadi bahasa bahari asa. Sifatnya pun asa juga, artinya satu juga. Jadi jaka wujud satu aja wujudnya. Ada dua, ada tiga,
ada 4 dan seterusnya. Jaka kidam, nah 1 kidam kada mau, 2 3 kidam kada mau. Nah, jadi asal zatnya 1 zatnya tunggal. Nah, dan demikian juga sifatnya asal juga 1 juga. Nah, jaka kudrat ya 1 tuh, 1 sifat kudrat. Nah, ada mau 2 3 ada. Nah, itulah arti asal. Dan asal PL-nya, nah PL ini perbuatannya, jadi 1 juga. Nah, ada mau 2 3. Nah, jadi ini wajib kita yakini tunggal zatnya. Nah, cuman 1 aja. Demikian juga sifatnya, demikian juga PL-nya. Maka mustahil berbilang-bilang zatnya atau sifatnya atau PL-nya. Nah, jadi kita makin yakin mustahil berbilang-bilang zatnya, sifatnya atau PL-nya. Jadi sebenarnya diwajib itu itu sudah meyakini kita, apalagi ditambah dengan lawanan yang wajib ya mustahil ini. Nah, jadi si mustahil ini makin meyakinkan kita. Nah, mustahil Allah Ta'ala itu berbilang zatnya, berbilang sifatnya, dan berbilang PL-nya. Nah, makin mantap kalau lah, makin mantap. Nah, makanya di sini bila kita mengenali nang wajibnya, nah insya Allah pasti kita mengenali nang mustahilnya. Sebab yang mustahilnya ini berlawanan dengan yang wajib tadi. Nah, itu semakin menguatkan kita lah, semakin menguatkan keyakinan kita, kemantapan hati kita makin kuat. Nah, makanya kita selesai ini lah dari 1 sampai 20. Nah, kita mengenal sifatnya wajib bagi Allah, itu otomatis kita mengenal juga sifat yang mustahilnya. Nah, lalu dijumlahkan oleh ulama, mengenal yang wajibnya 20, yang mustahilnya 20. Jadi berjumlah jadinya berapa? 40. Nah, jadi kalau kita mengenal yang wajibnya, mengenal juga lawanannya, yang mustahilnya tadi. Nah, yang wajibnya 20, otomatis yang lawanannya pun 20 yang mustahilnya atau yang lawanannya tadi. Jadi berjumlah 40. Nah, berjumlah 40. Nah, jadi bila kita tamat untunglah, nah itu berarti lah menjadi suatu ilmu. Nah, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, mudah-mudahan ini manfaat bagi kita lah. Sebab penting, tauhid ini penting, ini masalah i'tiqad. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Nah, ini dalilnya firman Allah Ta'ala, ini Quran. Qul huwallahu ahad. Nah, itu dalilnya. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Jadi Nabi Muhammad yang pertama dilajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Muhammad, nah ini hikmahnya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu Nabi kita itu adalah wasilatul uzma indallah, wasilah kita untuk kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nang kita nih tahu lawan Allah Ta'ala itu berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedudukan Nabi kita Muhammad itu lah
kedudukan Nabi kita Muhammad SAW itu bagi kita adalah wasilatul uzma indallah, wasilah uzma yang terbesar. Gitu. Ini salah satu supaya kita ingat terus lawan Nabi ini. Kedudukan Nabi kita itu di hati kita nah kita tanamkan bahwasanya kedudukan Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi kita ini wasilatul uzma, wasilah kita, perantara. Arti wasilah itu perantara. Nah, sakira kita lewat Nabi kita itu karena lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katanya kan ada Nabi, ada kenal kita. Jadi besar benar kalau jasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di alam semesta ini baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di keseluruhannya, ujung paribasanya jika ada ujung langit tuh dari ujung ke ujung, bumi kayak itu juga dari ujung ke ujung. Yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menambah juga nih kecintaan kita lawan Nabi. Jadi dua sudahlah tertanam di hati kita nih. Pertama, Nabi Muhammad adalah sebagai perantara yang paling besar untuk kita sampai ke Allah Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah adalah wasilatul uzma indallah. Satu. Yang kedua, orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah hati kita makin cinta lawan Nabi, makin sayang lawan Nabi setelah tahu kedudukan Nabi ini? Makanya apabila kita bercinta lawan Allah Ta'ala, apabila kita bahagia lawan Allah Ta'ala, nama utama kita pakai sebagai penghubung atau wasilah kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan coba-coba berdoa ada membaca salawat itu ditolak doanya. Memang siapa kita? Mesti harus dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mesti harus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita? Kita sadar saja kalau kita ini orangnya banyak dosa. Kita ini orangnya ada ilmu, sedangkan Nabi diberi oleh Allah Ta'ala ilmu awalin wa ilmu akhirin. Nabi. Jadi Nabi ini luar biasa alimnya, karena Allah Ta'ala memberi ilmu awalin wa ilmu akhirin. Kemudian pulang adab akhlak kita jauh benar. Kadang kita berakhlak seperti akhlaknya binatang. Ya Allah, bila kejam benar kok. Bila jelas benar kok. Kan kalau binatang kok. Nyata-nyata sudah ampun kawan. Dia milihnya ya Allah. Itu akhlak binatang kan. Nah ada ternyata pada manusia akhlak binatang itu. Siapa kita? Akhlak kita, adab kita hancur benar, kacau benar akhlak adab kita. Kemudian lagi ibadat kita, ibadat kita yang banyak tolernya daripada ibadatnya. Jadi siapa kita?
Nah harus kita itu berpinta oleh Allah Ta'ala harus dikabulkan siapa kita. Nah, jadi kalau kita ini diberi oleh Allah Ta'ala lah seorang nabi, seorang rasul, yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari seluruh makhluk Allah Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita, makanya Quran pun menyebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Biar Allah Ta'ala hendak tahu kalian itu adalah sebaik-baik umat yang pernah artinya dijadikan, nah yang pernah dikeluarkan. Nah, jadi kita ini sebaik-baik produk, ya istilah produk itu sebaik-baik produk, mengalahkan artinya produk-produk yang lain yang pernah diproduk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tahu 42 berkat Nabi Muhammad sebaik-baik umat. Jadi supaya kita yakin bahwa ini berpinta, memohon kepada Allah Ta'ala, minta hajat-hajat kita, jangan sampai kita meninggal seorang nabi, seorang rasul yang paling dicintai dan paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dalam hal ini ada bacaan lah yang sangat bagus bacaan ini. Nah, insya Allah Allah Ta'ala pasti mengabulkan, pasti memperkenankan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita. Nah, jadi di majelis yang mulia ini pada saat ini lah, yaitu di tahun baru Islam 1446 Hijriah sudah kita ini. Ada perasaan 1446 Hijriah. Nah, hari ini hidup berapa? Ada yang memadahkan hari ini hidup 9 lah. Cuma malam tadi ulun membaca orang puasa Asyura ini isok berarti 10 lah. Nah, 10 lah. Nah, jadi bagus saja tuh kita mengikuti. Karena ulun melihat ada membaca tuh kan masih pengiriman apa ngarannya, pengiriman untuk murid-murid yang di tingkat di tingkat awaliyah atau ulia. Nah, hari Senin ini dipindah untuk minggu ini. Nah, ada Senin ya, tak Selasa esok. Nah, penitipan barang. Karena apa? Karena salah juru kita pakai berbuka. Nah, berarti esok kurang. Ya Allah, puasa Asyura nih. Nah, jadi yang mana hendak maulah bubur Asyura, jangan ragu-ragu lagi. Esok. Tapi namanya puasa terpaksa selalu juga berbuka enak. Ditahan dulu, dingin makasih pulang. Nah, namanya nang puasa, namanya nang ada puasa teh langsung itu dulu salamat. Nah, jadi ada perasaan kita memasuki tahun baru Islam pulang. Nah, mudah-mudahan tahun baru Islam yang kita jalani ini, yang kita tempati ini, nah mudah-mudahan setahun akan datang kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ketaatan serta kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ilmu agama, dan juga kepada aulia-aulia, dan juga kepada orang-orang saleh. Mudah-mudahan hati kita dicintakan baradaan.
cinta kepada taat kepada Allah, taat dan cinta kepada Rasulullah, dan juga dicintakan hati kita kepada aulia-aulia Allah dan orang-orang salihin, serta dicintakan hati kita kepada penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita saatnya nih artinya menyusuri, menyadari betapa di tahun-tahun yang telah lalu banyak perbuatan dosa yang kita perbuat misalnya. Nah, di tahun yang akan datang ini mudah-mudahan kita dapat mengurangi daripada perbuatan salah dan dosa kita. Apalagi mudah-mudahan sampai kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan doanya ada sudah, ya Allah, supaya kita diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang benar-benar memberi taubat kepada kita. Allahumma inni as'aluka taubatan li'atuba biha ilaik. Malam Jumat tadi rasanya guru saya Raji ada juga menerangkan tentang doa itu tadi. Allahumma inni as'aluka taubatan li'atuba biha ilaik. Karena kita ada tahu berusia tahun 1446 ini umur habis berusia, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala masih lagi memperkenankan kepada kita umur panjang sehingga dapat memperbaiki keadaan diri kita. Jadi adanya tahun baru ini kita manfaatkan untuk momentum kita, melihati ke diri kita. Ternyata banyak kekuranganku, banyak kelalaianku. Lawan Allah Ta'ala ini makin bertingkat. Meminta kita kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka taubatan li'atuba biha ilaik. Ya Allah, hamba memohon kepadamu taubat, minta ya Allah taubat, li'atuba biha ilaik. Dengan sebab artinya hamba meminta taubat kepada Engkau ya Allah, agar hamba dapat bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Engkau. Itu doa orang wali majizub lah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pastinya semuanya itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang terlalu penting juga kepada kita, meminta kita untuk diberikan sehat walafiat. Sebab modalnya sehat walafiat lah. Modal supaya kita kalau beribadat sehat walafiat itu diantaranya. Nah, jadi maksud ulun pada saat ini ada doa yang sangat bagus. Di awal tahun baru Islam ini, tahun baru Islam 1 berkah Muharram sudah hari ini 9 lah. Nah, 9 Muharram 1446 Hijriah. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai babnya yang kita bahas ini, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai wasilah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dikabulkan doa kita, terutama penyakit-penyakit kita yang ada, yang kita sandang masing-masing, yang kita arif masing-masing. Kalau sama apa penyakitnya? Memulun malah penyakit tangan ini ada sinampian. Kebes bahasa Indonesia, bahasa kita sabar. Jadi makan do kada berasa nyot nasi ini, nya sabar. Aya kasamutan, lain dari kasamutan baginya. Akibat kadar gula tinggi 435, tinggi bener kan? Ya Allah, ada dari orang anunya nih. Pakai mancek, ini bisa mancek seorang sudah. Ini larang harganya. Menukar bisa ada tukar berapa harganya orang jutaan itu lebih
Nah jadi ini nah hirang ini nah. Ini pakai kadar gula, ada nang kuning, asam urat, apa biar lah, ada nang hijau, kolesterol apa biar. Nah itu lah. Nah jadi ulun bisa memakai seorang dulu nih. Nah jadi kalau menjikat, makan nang larang deh, orang menukarakan anunya nih. Nah dari orang. Nah jadi ada bisi udah. Nah jadi kita meminta penyakit ke sama pian ada penyakit viola ada, nah, tapi kan sama. Nah jadi di antara ulun arit yaitu tadi. Nah lawan penyakit yang lainnya juga lah. Nah ada di seluruh badan, nah, ada di seluruh tubuh. Nah beritaan kita meminta. Nah jadi pian maina maaminakan ulun membaca doanya. Nah pascaina di mana nih tinggal Agusni Syari'an biarlah. Nah itu kayaknya pian berdoa masing-masing. Nah, apa-apa penyakit pian sampai minta disembuhkan, minta dihilangkan, minta diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mamanya Lia juga nah. Hanya penyakit juga. Nah, ini pas nah doanya. Ini doa yang sangat mujarab lah. Dan hari ini kita pakai ya. Nah, hari ini kita pakai di tahun baru Islam. Mudah-mudahan kita menjalani sampai ke tahun baru nang tahun akan datang dalam keadaan sehat wal afiat juga. Nah kita niatakan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat dan mahabbah kepada orang-orang salihin. Nah kita bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, demikian juga nanti kakalia juga adalah berdoa nakai. Nah, jadi bilanya pas kalimat al-husni syari'an, beritaan sampai aja penyakit minta kita disembuhkan, minta kita dihilangkan penyakit kita, diangkat penyakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu bi'adadi ma bi'ilmillah alaika wa ala alika ya Sayyidi ya Rasulullah awisni sari'an. Sampai penyakit-penyakit biar dalam hati ingatakan kenapa penyakit kita pemberitaan. Bi'izzatillah. Alhamdulillah sekali sudah kita membaca sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu bi'adadi ma bi'ilmillah alaik wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghisni sari'an. Bi'izzatillah. Assalatu wassalamu bi'adadi ma bi'ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghisni sari'an. Bi'izzatillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Nah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan, dan semua urusan-urusan kita dimudahkan, rezeki kita diluaskan, dan mudah-mudahan semua penyakit-penyakit kita diberikan kesembuhan, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Handap benar doanya, tapi ini doa yang sangat mujarab lah. Sebab doa ini adalah memakai wasilah tadi. Nah, kalau pian hendak apa, nah iringi ulun as-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghisni syari'an bi'izzatillah. Nah, maandak nang pemandak tadi aghisni syari'an. Nah, di situ. Nah, sabut aja. Berilah bisa nang kada duit sasin-sin. Nah, berdoa nya dua ni orang baca. Cuma bilanya kita dalam mudarat pasti dikabulkan. Aghisni syari'an. Nah, jemaat ini kasih duitan, minta duit, langsung dapat duit. Suah nih, nang ada membuka di apa ngarannya di pasujudan. Nah, boleh buka ada duit. Ini doanya makbul benar. Hari ini tak keluar. Ini sampai waktunya. Aghisni syari'an. Nah, aghisni syari'an. Daun dijapai ini supaya jadi duit bisa jadi siapa? Cuma yang terjadi itu kada terjadi bang, yang terjadi ini ya dibuka pasukan. Ada. Yang ada duit sasen-sen. Surah Al-Alamin kita. Jadi hendak benar deh. Hendak benar doanya tapi mujarab. Nah, jadi hari ini lah di majelis kita, doa ini ulun digeserkan dalam pian mereka. Tadi makan. Nah, ulun ulangi lagi nah. Bismillahirrahmanirrahim. Anu iringi berikanlah bindai. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghisni syari'an. Nah, itu sambat sebut nang dipinta hajat-hajat kita tadi. Hanya sambung bi'izzatillah. Jadi kedudukannya tadi kita sudah tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai wasilatul uzma indallah. Jadi kita kenal lawan Allah itu berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya sampai di wahdaniyat. Dalam Quran disebutkan Huwallahu ahad. Katakan oleh Nabi Muhammad Allah Ta'ala asa, satu atau tunggal. Jadi berkat Nabi tahu kita bahwa Allah Ta'ala itu asa, tunggal. Ada dua, ada tiga, ada empat dan seterusnya. Jadi tunggal. Satu hurufnya, satu sifatnya, dan satu fi'ilnya. Bahasa Bahari asa hurufnya, asa sifatnya, dan asa fi'ilnya. Fi'ilnya itu perbuatannya. Nah, kemudian ini untuk amalan di hati kita lah. Maka patut bagi mukmin muqtaqid. Nah, mudahan kita ini menjadi seorang yang mukmin.
nah nang beriman, amin. Mu'taqid nang ma'iktiqadkan, yakin, amin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang beriman dan lagi ma'iktiqadkan dengan yakin bahwa apa? Bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap suatu kejadian. Ini amalan kita, amalan batin kita. Jadi kita siap bahwa kita melihat fi'il Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu kejadian. Jadi apapun kejadian yang kita lihat adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma nangaran dosa kita banyak lah nang mengganggu kita syaitan lawan iblis. Nah, ini kadang nang maulah kita ada kawa melihat bahwa di balik semua yang kita lihat atau di balik semua kejadian, itu adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalau kita melihat itu karena dosa kita banyak dan yang menghalangi kita ada syaitan lawan iblis. Padahal semua kejadian semestinya kita melihat fi'il Allah. Allah yang memperlakukan semuanya itu, Allah yang memperbuat semuanya itu. Nah, mengetahui yang kita kalau melihat Allah memperbuat semua itu, di mana mengetahui? Nah, mengetahuinya yaitu tantramnya jiwa kita, damainya jiwa kita, alias kita kawa sabar, alias kita kawa syukur. Nah, nang banyak kita alami, nang terjadi dalam diri kita masing-masing, termasuk ulun juga, banyak ada kawa sabar, banyak ada kawa syukur, karena ada yang mengganggu. Pertama dosa kita, nang kedua iblis lawan syaitan. Nah, iya nak untung kita kada terkendali lagi. Bisa sambat nang kada nyaman. Bisa membangsing-bangsing. Ya Allah. Bisa sarung, bisa muar, bisa menyalahkan orang lain, dan sebagainya. Ini adalah kelemahan kita, kekurangan kita sebagai hamba, nang mesti kita akui. Pulang kejadian apa aja tuh? Kejadian apa aja? Semestinya kita melihat fi'ilnya Allah. Ya, iya benarlah kalau orang melihat fi'ilnya Allah Ta'ala ini, iya benar melihat fi'il kakasih hati. Orang sedang bercinta-cintaan. Nah, sedang bercinta-cintaan antara dua pasang manusia nih. Laki-laki dan perempuan, malulah. Artinya cowok dan cewek ini. Coba kita lihat, orang sedang bercinta-cintaan nih. Oleh nang si cewek, si bibian ini bisa mengolah macam-macam. Bisa mengolah macam-macam. Nang membuat hatinya senang si cowok, diulahnya juga. Nang membuat hatinya kecewa dan sarek, diulahnya juga. Pertama dulu misalnya diberinya sesuatu, nang memang sesuatu pemberian dari ceweknya tadi menjadi kesenangan bagi cowoknya tadi. Sayang benar, makin sayang. Wajar. Ya makin sayang aku lo nikah. Itu artinya sesuai pemberiannya. Itu pulang ada sesuai pemberiannya. Bisa misalnya dikibitnya kah? Mengibit nih. Maka kibit bumujuran, sakit kayang ya ada, ya. Kadanya padahal sakit. Cuma dimuntung tadi apa? Ada sakit. Itu ngarannya orang melihat
PL-nya sang kakasih. Padahal sakitan. Cuma nang apa ngarannya menimpakan kesakitan ini sang kekasih. Coba kan pada sakit. Nah, bisa kada menggembirakan hati sang kekasih pulang. Jadi sekira gembira hati sang kekasih nih, nang menyakiti nih, walaupun sakit, dibadahkan kada sakit. Wah, kalau ibadah benar ke, itulah orang yang sudah mencintai, itulah orang yang sudah menyayangi. Nah, jadi kita nih berarti cinta kita lawan Allah Ta'ala, sayang kita lawan Allah Ta'ala nih, kada kau dibuktikan begini. Kada kau dibuktikan lagi. Iya benar nah orang kecintaan antara dua si Juli tadi nah. Itulah artinya makna sebuah kecintaan, makna sebuah kasih sayang yang hakiki. Nah itu walaupun sakit yang dilakukan oleh sang yang dicintai, sang yang disayangi, namun kada melihat, kada merasakan sakitnya, kada merasakan artinya susahnya, nang dirasakan perbuatannya tadi. Perbuatan sang kakasih, artinya sinang dikasihi, nang memperbuat nih. Nah, kada mungkin menyakiti, menyusahkan yang sebenarnya kada mungkin. Nah itu berupanya kayak ibarat tuh ujian ya Allah. Jadi jangan nang bibinian ini bujur ada kesayangan nakon nih. Jadi dites oleh bibiniannya nih. Jadi semacam kayak disakiti, padahal ada ya kayak itu juga oleh Allah Ta'ala. Kayak itu juga oleh Allah Ta'ala diuji kita berbagai macam. Bujur aja Allah Ta'ala sayang lawan aku nih. Makanya orang-orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala tuh nang sangat banyak ujiannya, nang sangat banyak bala. Jadi jangan takajud lah. Kalau lainnya nih mah jadi salawas aku beribadah, salawas aku rajin menuntut ilmu, salawas aku macam-macam yang baik-baik nih. Diamalkan macam-macam yang baik-baik di diwiritan, binasakin besakit hidupku. Nah, itu jangan dilihat. Itu adalah ujian. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Nah ini dalilnya. Yang paling banyak dapat bala musibah al-anbiya, yaitu para nabi. Summal amsal al-amsal. Kemudian nang mahirib kurang dan nang mahirib. Artinya langsung umpamanya, artinya orang-orang yang mahirib nabi mau menjadi nabi kada kawal lagi ya kalau cuma nang mahirib. Artinya orang yang mahirib ini pal amsal ini maksudnya orang yang berjalan di jalannya para nabi dan rasul, nang gawian beribadat menuntut ilmu. Ada Rasulullah itu kan gawian beribadat mendakwahkan agama. Orang yang mengikuti Rasul menuntut ilmu, sebab ilmu ini warisan para nabi dan Rasul, jadi wajib dituntut. Nah kemudian melaksanakan ibadah. Nah ini pasti diserupakan pal amsal, sumal amsal, pal amsal, pasti diserupakan dengan keadaan para nabi. Jadi kita pun sudah tahu kisahnya, tahu bukunya kayak ini lah. Nah jangan kita melihat kenyamanannya itu, jangan kita merasakan kenyamanannya itu, merasakan kesakitan itu, tetapi yang kita lihat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat nyamannya, bila rahat nyaman rajin beribadat, bila rahat sakit beda ibadat. Nah yaitu yang terjadi lawan diri kita kebanyakan itu. Ada kawa istiqamah. Sebab kita melihat nyamannya, melihat sakitnya. Nah,
hendaklah kita lihat itu orang yang memberi nyaman. Siapa? Allah. Allah yang memberi sakit. Siapa? Allah Ta'ala juga. Jadi sedangkan sakit dan nyaman itu adalah ujian. Sebagaimana si bibinian tadi mau uji lalakian yang mencintainya. Diberinya hadiah emong, tapi manakala disakitinya, orang mana tahan sudah ujian, sakit layangnya ada dia. Padahal sakit tapi dirasa akan. Mudah kita jadi paham lah, itu Pak. Cuma bila lulus ujiannya, ini janji Allah, man amila shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun mau beramal saleh, mau beribadat, maka akan kami berikan kepadanya penghidupan nang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Allah Ta'ala pasti kada mengatakan semakin memperbaiki diri, insya Allah semakin diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan di dalam penghidupannya. Apalagi Nabi amalkan salawat misalnya, ini pasti sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala penghidupan yang baik. Jadi untung yang empat kawan yang mengikuti pembacaan pengamalan dalailul khairat. Sebab dalail ini siapa yang hakun mengamalkannya pasti diberi hidup nyaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkat Nabi itu Bang. Karena kita ini berkaitan hendak hidupnya nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Memang kita tahu Bang, mau diberi harta banyak tuh kaina, banyak juga hisapnya di akhirat. Banyak juga hisapnya di akhirat. Coba lihat contoh kayak orang masuk mall. Jadi masuk mall ini anggap selama hidup di dunia, bandingannya masuk ke mall. Bisa kalau sebalik lah bisa lah, kaki mall. Ada orang nanti di bekas kota. Masuk kita, jadi anggap kita tuh masuk ke mall tuh anggap hadir dalam dunia. Jadi mau sampai ke Pulau Baju, cuma melihat-lihat aja. Terus pulang, sampai ke pulang perhiasan. Melihat-lihat aja juga. Ada dalam binting-binting. Sejam, 2 jam, 3 jam, misalnya adalah 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kalau orang tangan kosong kira-kira sapam atau tukang kasir ini kira-kira marawal lah. Ada ditahannya. Akhirnya kada dalam doa. Langsung aja keluar. Coba mau dibawa hingga keranjang. Di Pulau Baju. Ada muat tangan ambil ke keranjang. Ada muat lagi tangan. Diambil keranjang tuyuk. Itu di jalan pulang, sampai pulang ke Pulau Perhiasan, ambil pulang. Di bak pulang ada muat sekeranjang, 20 keranjang jadinya. Ke Pulau Buah, ambil pulang Pulau Buah, ambil buah macam-macam jadinya. Kan macam-macam di mall semua ada. Kira-kira menuju keluar, hendak keluar dari mall, diperhatikan sudah oleh bubuhan siapa. Bubuhan nang petugas itu, apalagi nang kasirnya, jangan artinya banyak benar nih hitungannya, jangan banyak benar nih hisapannya. Ini contoh ini. Jadi di dunia ini bilangnya kada bisa apa-apa. Contoh kayak orang masuk mall, makanya dipadakan oleh Nabi. Abdurrahman bin Auf, ikan dena paling sadudi masuk surga di antara sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Abdurrahman bin Auf paling sugih orangnya, paling sugih sahabat. Abdurrahman bin Auf kenapa Rasulullah? Karena ikan banyak yang dihisap, banyak yang dihitung, singgah di kasir dihisap tadi. Kalau begitu ulun habis sedekahkan.
Abdurrahman bin Auf ni habis disadakan sidin bukaro sidin kurma kasihan. Nah orang panen kurma belah. Banyak nang tadulu nang bahari nang kulat atau payo. Jera Abdurrahman bin Auf sini enak kutukari. Siapa harganya kutukari. Jadi habis kutukari oleh Abdurrahman bin Auf kurma masyarakat nih. Maka ada payo, nang buru masam habis. Ditukari. Jadi artinya Abdurrahman bin Auf ini daripada saking banyak hartanya menolongi orang, membantu orang luar biasa. Sampai-sampai mulai orang tadi ke rumah tadi, nah orang lain kada mau menukari Abdurrahman bin Auf, menukari. Daripada hebatnya Abdurrahman bin Auf membantu orang. Tapi nama Abdurrahman bin Auf ini sudah dijadikan kehendak Allah Ta'ala sidin kurang nang berduit lah. Ya sidin zaman aku kaina bangkrut, zaman aku kaina tadi berduit lagi. Anggap memberi lah. Jujur Abdurrahman bin Auf kurma nang buruk ni untuk hari. Sekalinya kali sampai masanya ada di negeri lain pulang nang malah memerlukan kurma nang buruk tadi. Sekalinya ada hasiatnya, ada obatnya, pakai hasiatnya ada. Sekalinya kada jadi Abdurrahman bin Auf bangkrut. Malahan sini banyak pulang. Makin bertambah pulang. Nah itu ngaranna sudah menjadi kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita kan disuruh melihat segala sesuatu tadi fi'il Allah. Jadi kita ini kada tahu, nah akan datang apa terjadi itu kada tahu. Pak terjadi itu adalah fi'il Allah. Kada marja fi'il kita kada. Jadi kada ada sama sekali fi'il kita, perbuatan kita kada ada sama sekali. Dan semua itu fi'il Allah. Cuma ada pula, ini ada pula. Bila yang baik terjadi dalam diri kita itu dari Allah. Wajib kita melihatnya dari Allah. Tapi bila yang kada baik, apalagi yang kada baik ini jenisnya maksiat, yang menjadi dosa, nah ini kita melihatnya dari nafsu kita. Nah jadi itu adab kita. Dirinya kada baik, adab syariat ini lah. Dia menjadi ilmu nang sabuku warnanya, menjadi ilmu sesat kena. Kalau kena di akhir zaman ni, macam-macam terjadi. Tapi yang berbau-bau dosa, berbau-bau maksiat, lalu kita melihat, ini perbuatan Allah Ta'ala sudah menyayai. Perbuatan Allah Ta'ala sudah menyayai. Nah katakanlah, ini pasti kesalahan kita. Nah itu kita mau ucapkannya. Nah disitulah adanya usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar kita. Nah mudahan diberi paham kita nih, diberi paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adab lah. Jadi harus ada adabnya pulang. Harus ada adabnya. Jangan sampai jadi ilmu sabuku. Nah, jadi ilmu sabuku itu artinya salah. Salah. Ilmu sabuku artinya malulu ilmu hakikat aja. Ilmu syariatnya kada. Makanya kan ilmu itu sempurna 3. Ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu syariat, ya ikhtiar ini. Ilmu syariat itu dipikir. Nah ilmu kemudian batin, ilmu tasawufnya. Jadi 3 macam ilmu ini menjadi fardu ain lawan kita. Adapun hari ini, kita ilmu tauhid, ini yang utama dahulu. Ilmu yang utama. Sambil kita belajar ilmu syariat, ilmu fikih, itu ilmu mengetahui air atau banyu ini nang sahka banyu ini diuduakan atau kada. Mengetahui baudu nang kaya apa, istinja nang kaya apa. Itu kan ilmu fikih ngarannya. Kemudian ini ilmu hati, ilmu batin. Ini hatiku ni sombong kada kah? Ini hatiku ni ria kada kah?
Nah, ini hatiku nih apa lagi iri dongki kan ada hasadnya. Nah, itu dilihat dengan ilmu tasawuf. Nah, itu di antara manfaat benar kitabnya ilmu penawar bagi hati. Nah, ini di bawah tuh lah. Ada lagi kalau bisa ilmu kalau kitabnya ilmu penawar bagi hati, ilmu tasawuf. Ada lagi kalau kitabnya bisa kita baca juga dulu. Kayaknya kita baca pulang. Ilmu penawar bagi hati, ada kitabnya tak? Bahasa Melayu aja. Nah, mungkin kita penawar dulu. Penawar bagi hati, kitab penawar bagi hati. Itu masalah ilmu batin. Nah, itu. Jadi 3 ilmu itulah yang manfaat benar. Nah, supaya kita paham dengan agama ini, paham di ilmu agama. Nah, jadi inilah amalan wahdaniyah, melihat fi'il Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap sesuatu kejadian. Nah, itu dulu hakikatnya. Cuma tadi ada adab di situ, bila melihat yang baik yang terjadi dalam diri kita ini, itu yakin semuaan datang dari Allah. Contohnya yang baik-baik lah, kita menuntut ilmu kawa, duduk kayak ini menuntut ilmu kawa. Nah, kemudian mengerjakan salat 5 waktu kawa, kemudian yang baik-baik. Apakah yang baik-baik? Nah, itu semuaan dari Allah, atas pertolongan Allah semuaan kita, atas anugerah Allah kita semuaan kalau menggawi. Kemudian yang ada baik, tagawi dosa. Nah, tagawi dosa apakah saya nih? Tagawi dosa. Nah, itu jangan dianggap datang dari Allah. Nah, ini kehendak Allah aja. Nah, jadi kita melihatnya ini perbuatan Allah. Nah, itu salah. Memang perbuatan Allah, tetapi wajib kita menyandarkan dulu ke diri kita, karena di diri kita ini ada nafsu. Nah, jadi nafsu itulah yang kita salahkan dulu. Nah, oh ini marga kata liburanku, oh ini marga kehilafanku, ini marga kesalahanku. Nah, oh ini marga kejahilanku misalnya. Nah, bilanya tahu juga, oh ini marga nafsuku. Nah, sebab kita ada nafsu amarah. Nang nafsu amarah tadi, innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah yang ada pada diri kita ini nang selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, makanya tingkatan nafsu itu kayaknya banyak. Nah, jangan sampai kita mulai umur akil balik, mulai umur kita balik, ya kabibinian mulai datang bulan, ya kalalakian mulai suara geral, kan geral kalau lalakian gelah suara kan. Nah, mulai itu kita sampai kita umur saya ini sudah nah, jangan sampai selalu di nafsu amarah. Bilanya selalu di nafsu amarah, kita sekolahnya nih, sekolah tak di terus istri aja kan naik-naik. Nah, kelas 1 misalnya istri ada naik-naik. Nah, ini kan rugi kita sampai umur ini habis, hingga di nafsu amarah aja kedudukan kita lagi. Nah, ini kita bakal silakan. Mudah-mudahan suatu waktu kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nafsu kita nafsu lawamah. Nah, jadi mudahan di nafsu lawamah ini. Nah, nafsu lawamah ini pun masih mengkhawatirkan juga lah, karena nafsu lawamah ini cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kejahatan. Satu waktu menggawi yang baik, satu waktu menggawi yang jahat, yang dosa. Nah, ini di lawamah nih. Nah, mengkhawatirkan sebenarnya amun mengerahatan menggawi yang baik, habis umur, nah ini siap aja sudah. Nah, untung. Nah, jadi budaya itulah innal hasanata tanhus sayyi'ata. Nah, begawi kita nang dosa tadi, lalu begawi pula nang baik, terus begawi dosa tadi. Nah, ya mungkin kita sedang di sini nih lagi. Nah, begawi kita nang dosa-dosa hadir di majelis ilmu, nah tahapus dosa-dosa tadi. Nah, dosa macam-macam, dosa di mata, dosa di telinga, dosa di muntung. Nah,
Habis kita dosa-dosa tadi karena hadir di majelis ilmu menggawe kebaikan. Nah, habis. Tapi kita tagawi pulang ang dosa-dosa. Nah itu ngaranna lawamah masih di lawamah. Nah mudah-mudahan satu waktu naik ke nafsu pulang radiyah. Nah, nafsu radiyah. Nah ini nang nafsu nang diri baik. Ini otomatis banyak nang kebaikannya. Nah, jadi mulai tak kontrol sudah nih. Nah, mulai tak kontrol. Orang ini sangat apa ngarannya menghargai waktu-waktu. Nah, jadi dalam 24 jam waktu-waktu itu diperhatikannya. Nah, supaya tagawi nang baik-baik aja. Supaya tagawi nang menjadi pahala aja. Nang menjadi dosa, nah kurang. Nah ini nafsu marudiyah ini. Nah mudah-mudahan dapat anugerah Allah Ta'ala terus pulang kalau menaikkan kelasnya pulang hingga nafsu aina nafsu mutmainnah. Nah bilanya berada di nafsu mutmainnah, inilah kedudukan para nabi, para rasul dan wali-wali Allah Ta'ala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi mengguru Syekh Murabi Mursyid lah kita sebagai murid ada di sisi Murabi Mursyid. Nah Syekh Murabi Mursyid ini nama nampakkan kita. Sidin melihat ini orang ini sudah mulai artinya berumur sudah tua, namun beribadat artinya banyak kan mungkin. Nah karena aritan banyak, sembahyang, sunat kada awal 1000 rakaat. Nah ya apalagi di akhir zaman pulang kita lah. Nah, jadi tetap benar kalau Syekh Murabi Mursyid kita itu menuntun kita ke jalan salawat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi guru sakumpul ini membawa kita ke jalan salawat satu tahun ini. Mana kita di akhir zaman sudah ilmunya kada tapi ada juga kita, adab kita, akhlak kita ada tapi baik juga, banyak nang artinya kurangnya, apalagi masalah ibadat pulang banyak kulirnya daripada rajinnya, apalagi masalah waktu pulang banyak kata banyak kita isinya, banyak santainya kita. Nah jadi tahu keadaan kita nih Syekh Murabi Mursyid kita nih. Nah lalu sidin duduk akan kita di jalan salawat. Jadi dengan salawat inilah mudah-mudahan semua amal-amal kita yang sedikit diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan salawat inilah mudah-mudahan akhir umur kita diberi husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Jadi bukankah ini rahmat Allah Ta'ala yang luas? Menurut orang bahari kita akui bang, kayak Rabiatul Adawiyah, sidin isi lagi juga, sidin sembahyang tapinya malam sampai 1000 rakaat. Tuh orang bahari lah, salafus saleh. Jadi alhamdulillah setiap zaman, setiap masa ada pemimpinnya, ada yang memegang wilayahnya. Jadi kita yakin bahwa guru kita, abah guru kita sekumpul adalah nang menjadi pemegang kita berataan. Sidin adalah Syekh Murabi Mursyid kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai murid Sidin, diakui sebagai muhibbin Sidin. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan berataan. Barataan jangan ketinggalan lagi dikumpulkan kita bersama guru kita, guru abah guru sekumpul di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, serta seluruh wali-wali barataan kita dikumpulkan. Dan barataan kalau guru kita ada ketinggalan lagi kedua orang tua kita, dan barataan seluruh jiran tetangga kita barataan. Namun saat ini akan jalannya kacau lagi kita nih saat ini. Cuma mudah-mudahan di ujung-ujung, di penghujung umur kita dalam keadaan husnul khatimah barataan. Dalam keadaan husnul khatimah barataan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian akan datang
sifat nang ketujuh lah. Nah, iyalah. Ketujuh yaitu sifat kudrat. Nah sampai di sini aja dahulu. Sampai sifat kudrat. Ini sifat nang ketujuh. Insya Allah kita teruskan hasilnya akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita keampunan segala dosa dan kesalahan kita, dan diberikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur dan ketaatan kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan semua perjalanan kehidupan kita diridhai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyatu ala niyatu ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya karim bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin rasulullah ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuni lahu bika ya arhamar rahimin Allahumma astur 'ayubana wa 'ayubal mu'allimin 'anna wa la tadhhab barakata 'ulumihim 'anna Allahumma inna nas'aluka taubatan linatuba biha ilayk ya arhamar rahimin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim